ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ इस प्रैस कॉन्फ्रेंस इनवाइट किया है। अज सारे पंजाब च बड़ा गमगीन माहौल है, दुख का माहौल है। आप सारे जानते हैं पिछले दिनों च जिस तरीके नाल पंजाब की एक उभरदा सितारा जिन्हें ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरी दुनिया च पंजाबी म्यूजिक दे राही, पंजाबी माँ बोली दे राही, पंजाबी कल्चर दे राही पंजाब दा सिर उच्चा कीता। वो साडा सितारा जिहड़ा बहुत छोटी उम्र विच बड़ी ही दुखदाई मौत का शिकार होया, सिद्धू मूसेवाला, जिथे इस गम की घड़ी विच आम आदमी पार्टी और मान साहब की सरकार परिवार नाल दुख साझा करदी आ, उत्थे नाल नाल ये भरोसा भी दवाउने असीं कि जिहड़े लोकां ने, जिहड़े बदमाशां ने सिद्धू मूसेवाल की मौत की जिम्मेवार है जिहड़े लोग, उन्होंने बहुत जल्दी पंजाब सरकार दी एजेंसियां जिहड़ियां हैं वो फड़ के सज़ा भी देणगियां और परिवार नूं न्याय देण दा काम भी करनगियां। सिद्धू मूसेवाले ने अपने गीतां दे राही जिथे सारी दुनिया च पंजाबी माँ बोली नूं पहुंचाया, ईवन गोरे काले कई मुल्कां दे लोग उहदे फैन सी, उत्थे उन्हें पंजाब दे उन्हां नौजवानों नूं प्रेरित किया जिहड़े पिछले सालों च आपां देखते हैं कि पिंड छड्डण वाला ट्रेंड चल पिया सी। आम किसानां दे मुंडे ट्रैक्टर चलाउणों हट गए सी और सिद्धू मूसेवाला साहब एडे वड्डे सितारे होण दे बावजूद जिस तरीके नाल उन्हें पंजाब दे हज़ारां लखां नौजवानों नूं प्रेरित किया कि मुड़ पिंड नाल प्यार करना, मुड़ खेती नाल, विरसे नाल प्यार करना, एक बहुत वड्डी उन्हां दी अपील सी। अनफॉर्चुनेटली एक हादसे का, एक साजिश का जिस तरीके नाल उन्हूं शिकार होना पिया, कर दिता गया, उहदे ते असीं सारे दुखी हैं। लेकिन जिस तरीके नाल पिछले दिनों च एक नौजवान सितारे की लाश ते राजनीति हुई है, जिस तरीके नाल कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, बाकी पार्टियां ने एक नौजवान पुत जिहड़ा बड़ी छोटी उम्र च मारिया जाता है, उसकी लाश ते राजनीति की है, यह भी अपने आप च बहुत दुखदाई गल है, शर्मनाक गल है। और मैं तुहानूं एक वीडियो के राही दिखाना चाहूँगा कि जिहड़े लोग अज मगरमच्छ दे आंसू रो रहे हैं, अथरू कढ़ रहे हैं, वो पिछले दिनों च मूसेवाले साहब बारे उन्होंने की विचार सी, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह होण, चाहे बादल साहब होण, चाहे बीजेपी के सिरसा साहब होण या तरन चुग जी। मैं एक वीडियो के राही तुहानूं पहला सारी गल सुणाऊंगा, उस तो बाद आपां इस प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं अगे लैके जावांगे। पहला मूसेवाला नूं गैंगस्टर लोग जो कि ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, उस नौजवान नूं कातल तक कहते रहे। एक दो मर्डर केस है, एक बार नहीं, वार वार गैंगस्टर कहते रहे। गैंगस्टर ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅੱਜ मूसेवाला ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 2020 ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਉਸ मूसेवाला ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ
पंजाब के अंदर गैंगस्टर बंदूक संस्कृति में हवा। मैं चाहता कि सिद्धू मूसेवाला जैसे आदमी को कभी कांग्रेस को इस तरह से प्रमोट करके और ये दिखा दिए ये ठीक है। ਤੇ ਅੱਜ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਗਿਰਜਾ ਵਾਂਗੂ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰੂਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਿਆ, ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਵਧਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੈਟਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੀਗਲ ਰੇਤਾ ਦੀ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਿਤਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ,
जिस तरीके नाल एक नौजवान नूं दिन दहाड़े मारिया गया, उन्होंने न्याय, जिहड़े लोग उहदे लई जिम्मेवार है, जिहड़े क्रिमिनल उन्हां दी जिम्मेवार है, उन्होंने एग्जाम्पलरी पनिशमेंट भी मिलूगी कि गां तो कोई हिमाकत ना करे। और इस बीमारी जिहड़ियां पंजाब दीयां जड़ां च इन्हां लोकां ने, अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस की सरकारां ने जिहड़े जिम्मेवार है इस बीमारी लई, उस बीमारी नूं भी खत्म करांगे और पंजाब दे लोकां नूं भरोसा दिवाउने आ, उस परिवार नूं भी भरोसा दिवाउने आ कि पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री और मानयोग मान साहब नूं इस गल का एहसास है कि पंजाब के लोगों ने उन्होंने जिहड़ा मैंडेट दिता है वो इस करके दिता है कि जिहड़ा इन्हां दा करप्ट रूल सी पिछले 15 साल का, जिस तरीके नाल इन्हां ने आम नौजवानों नूं गलत रस्तियां ते तोरिया, जिस तरीके नाल इन्हां ने क्रिमिनल्स नूं पैट्रोनेज किया, उन्हां सारियां चीज़ों तो निजात दिवाउण लई, रिलीफ दिवाउण लई मान साहब नूं पंजाब के लोगों ने चुनिया। और मान साहब नूं इस गल का हर घंटे एहसास, हर टाइम एहसास है। और मैं तुहाडे मीडिया के राही उस परिवार नूं भी भरोसा दिवाउणा है, बेनती करदा है कि इनजस्टिस तो बहुत वड्डा होया है, अन्याय तो होया, देखो कोई उहदे च दो राय नहीं है, बहुत वड्डा धक्का होया है। असीं अपना सितारा खोया है, बहुत वड्डा सितारा जिहदा कोई रीस ही नहीं सी इस टाइम पंजाबी म्यूजिक की इंडस्ट्री च। लेकिन मान साहब की सरकार उहदे कातलों नूं फड़ के, और जिहड़े जिहड़े लोग ये पिछले सालों च जिन्हां ने गुंडा राज जिस तरीके नाल दिन दहाड़े कतल करवाया, उस सारिਆਂ ਨੂੰ सज़ा भी देगी और परिवार नाल न्याय भी करूगी। इस गल ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਯੂਟਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ पंजाब मानसिकता रही है, ਉਹਦਾ वर्णन मैं उस दिन अपनी प्रैस कॉन्फ्रेंस किया सी। सिद्धू मूसेवाला तो एक बेचारा मोहरा सी उन्हां दा, और उन्होंने राजनीतिक तौर पर वरत्या भी इन्हां लोगों ने, और अज भी वरत रहा उसकी मौत तो बाद भी। सरदार भगवंत सिंह मान ने कदे भी उन्होंने प्रोफैशन नूं लैके, उन्होंने पूरे कैरीयर नूं लैके कदी कोई कमेंट ना कदी कीता, ना साडी मंशा है। लेकिन जिहड़े साडी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, जिन्हां लोगों ने पंजाब नूं इस मुश्किल हालात च पहुँचाया, जिहड़े लगातार रूल करते रहे, उन्होंने असीं गांह ते भी टारगेट करते रहे। कांग्रेस पार्टी कह रही है सियासी कतल है, वो कहते सुरक्षा का मसला जिहड़ा पब्लिसाइड किया गया वो इस हत्याकांड का मुख्य कारण बनया कि जिहड़े सिद्धू मूसेवाले नूं निशाने ते लेना चाहते सी, उन्होंने पता लग गया सुरक्षा घटा दी गई है तो हुण टारगेट करना सौखा रहूगा। देखो वो तो मानयोग मुख्यमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं भी सिक्योरिटी नूं लैके जे कोई लैप्स रहा उसकी भी इनकुआरी हो रही है। ADGP जिहड़े लॉ एंड ऑर्डर है वो भी बदले गए हैं, आने वाले टाइम च उहदियां परतां खुल जाणगियां, जिहड़े भी जिम्मेवार रहणगे असीं उन्हां नूं बख्शना तो नहीं गा। लेकिन एक गल बड़ी स्पष्ट है, मैं तुहानूं दसदा, कुछ लोग अज भी मूसेवाले साहब की मौत तो बाद भी अपनियां सिक्योरिटियां नूं लैके, क्योंकि ये सिक्योरिटी कुछ हस्तियां नूं सिक्योरिटी तो बनती है और देनी सरकारां दी जिम्मेवारी भी है और दिंदी भी है सरकार। लेकिन जिहड़े लोगों ने, जिहड़े आम सधारण लोग जिन्हां नूं कोई लोड़ नहीं सी, जिहड़े इन्हां दे करिंदे सी, कांग्रेस होवे, अकाली होवे, बीजेपी होवे, उन्होंने जिस तरीके नाल पंजाब पुलिस का मिसयूज किया है भी अपने सारिਆਂ ਦੇ सामने है। सीएम साहब ने हाले तक मूसेवाला के परिवार नाल कोई गलबात की है, कोई खबर नहीं है। हाँ जी, मूसेवाला के परिवार नाल सीएम मान होवे कोई गलबात मुख्यमंत्री जी ने भी की है, और साडे अज भी मंत्री साहब गए सी 2-3 दिन तो, साडे जिहड़े MLA साहब है गुरप्रीत बाणावाली वो भी संपर्क च। गल ये नहीं कि अमित जी, गल ये आ भी अन्याय तो होया, असी कह दिए भी जाके तो खानापूर्ति करिए, खानापूर्ति गल नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने उस दिन तो ये ठाणिया होया जिन्ना चिर न्याय नहीं मिलता वो चैन नाल बैठणगे नहीं। ये साडी उन्हां नाल वादा आया मूसेवाला साहब के परिवार। साहब ये जिहड़ा परिवार है वो कहता है कि सेंटर नूं लैटर लिखिਆ
देख रहे हो, कहते भी ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਫੈਲ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਗਏ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ADGP ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ TV ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਤੇ, ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂਗੀ, ਪੂਰਾ ਕਰੂਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਂਡੀਆਂ ਖਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, SIT ਵੀ ਬਣਾਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਫਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁੱਕਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੈਂਗ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ, ਬਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਸ 'ਚ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਠੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫਰੋਲੋਗੇ, ਪਰਚੋਲੋਗੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਠੂ ਖੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਊਗੀ, ਮੇਜਰਸ ਵੀ ਲਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਨਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇਊਗੀ, ਨਾ ਫੇਵਰ ਕਰੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਤ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੀ ਖਬਰ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਗਿਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਔਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਸੀ ਯੂਪੀ 'ਚ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ। ਆਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਸਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਵਾਂਟਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।